circular linked list, double linked list. But today we start the you know the single linked list. So and that is one of the important topic, and you have to understand. We also show we will also see how the the particular code will be implemented, particular that means linked list code, and also solve some problem from the linked list. Now the thing is that, so what is linked list? That is the first questions. That means, if I say, what do you mean by linked list? In the yesterday's in the previous class, we just see that how can we write a linked list. So in that particular class, we will see that linked list is nothing but a linear data structure that is used to store data element, right? That is used to store data element. So this particular, you can say, this linked list, that is a linear, you can say, data structure that used to store homogeneous, there is also homogeneous data elements, and the successive elements here, the successive elements are connected, successive elements are connected by pointers, successive elements that are connected by pointers, and the last element, and the last element, that is nothing but, you can say, uh, contains null, and the last element that actually contains null. So the thing is that, what is the problem of an array? When we studied array, what we see, that the element should be placed in a contiguous location, say 10, this is 20, this is 30, this is 40, this is 50, this is 60. So the index is 0, 1, 2, 3, 4, 5. And contiguous location means if integer will take 2 byte, then the next location 102, next location 104, this is 106, 108, this is 110. So now if you want to delete, or if you want to update any element, say I want to insert an element at that particular position after 40, then it is very difficult, because you have to remove the element, you have to increment the size of an array, then you have to insert the element. That will take lots of time. But in case of linked list, the thing is that, if this is the, in the previous class we will see, this is the corresponding data part, and this is the pointer part, this is the pointer, and this pointer will pointing to the next, like that, it will be goes on like that. And what I have written, the last node, that means the last element, that will contain null. So this is null, this last node that will contain null. And say this is 10, this is 20, this is 30, this is 40, and this is 50. And say head is a pointer which is pointing to the first location. You will see that that node need not be in the contiguous memory location. Say if this is 100, it may be some 200 locations, it may be in 300 locations, it may be 400 location, it may be 500 location. That means in that particular case they are in contiguous memory locations, right? Contiguous, that means one after another. But in that case they are not one after another, they are pointed, or pointer is connected to the next node, this pointer is connected to the next node, but they are in different locations, right? So that means what will happen in case of array where the updation is a problematic thing, that means if you want to insert some data, say 45, between 40 and 50, that will create a problem. But in that particular case that will not create a problem, because if I want to insert a node
That means if this is a 45, I am just changing the pointer, right? I am just changing the, pointer right there. So automatically this link will be cut off, and 45 will be inserted on that particular case. So I'm just giving you, you will see it later, what are the problem, what are the benefit. And the thing is that, so linked list is like that, linked list is like that. That means the problem you faced in array, that means for updations or for inserting something or deleting something, that will be easily done, that can be easily done in case of linked list. But of course linked list has some problem, because when you have to you want to access an element, you have to access element in an array, element in an array. What we did, if I just want to print a1, it will just evaluate it like that, star a plus 1, and it will give you 20, and that will take a constant amount of time, order of 1. But in case of linked list, if I want to access this particular element, how can I access? Because this address is not fixed. That means you always started from the head, right? You have to always start it from the head, because you don't know, it may be 300, maybe 400, maybe 500. So how can you know? In that case the value of a is always fixed, but in that case you cannot compute it like that. So what will problem, you will always start from head, always start from head when you want to access some element in a linked list, because head will know, you know only the head, and from head this link is connected to this is connected to this, like that. So the thing is, in that case, that will take access, that will take order of in, and that is the problem of linked list. That means the benefit of an array when we want to access something. So whatever be the thing, we will discuss it later, but at least you should know the basic concept. That means ওই যে বললো আরে কেমন, তোমরা ভাবলে পাঁচজন বন্ধু মিলে এক একটা একটা জায়গা কিনে পাঁচটা বাড়ি তৈরি করবে, রাইট? সো তোমার বাড়ি তৈরি তুমি করলে, এখন যদি একটা তোমাদের নতুন বন্ধু ইনক্লুডেড হতে চায়, তাহলে তার কিন্তু জায়গা নেই। অ্যারের ক্ষেত্রে সেই প্রবলেমটা, কারণ জায়গাটা ফিক্সড। বা তোমার ক্ষেত্রে সুবিধাটা কোথায়, তোমার যদি অন্য কোনো মতো স্কুলের অন্য বন্ধু দেখা করতে হলো, তাহলে সে জানে অন্তত তোমাদের ওই ওই চত্বরের মধ্যেই তোমরা আছো, পরপর পরপর কানেক্টেড। দ্যাট উইল বি বেনিফিশিয়াল। আর লিঙ্ক লিস্ট কিরকম, লিঙ্ক লিস্ট মানে ধরো এই বন্ধুর বাড়ির সাথে, এই বন্ধুর কাছে তোমার আরেক বন্ধুর ইনফরমেশন আছে, সেই বন্ধুর কাছে আরেক নেক্সট বন্ধুর ইনফরমেশন আছে। তার ফলে কি হলো, নতুন বন্ধু যেখানেই বাড়ি করুক না কেন, আমি জাস্ট ইনফরমেশনটা প্রপাগেট করিয়ে দিলেই হলো। আর প্রবলেমটা কি, যে আমি ফার্স্ট বন্ধুর কাছে গেলে তবে সেকেন্ড বন্ধুর জানতে পারবো, সেকেন্ড বন্ধুর কাছে গেলে থার্ড বন্ধুর বাড়ির অ্যাড্রেস জানতে পারবো। কিন্তু আমি ডিরেক্টলি যদি বলি থার্ড বন্ধুর বাড়ি যাবো, তাহলে কিন্তু জানতে পারবো না, কারণ থার্ড বন্ধুর অ্যাড্রেসটা সেকেন্ড বন্ধুর কাছে আছে, আবার সেকেন্ড বন্ধুর অ্যাড্রেসটা ফার্স্ট বন্ধুর কাছে আছে, এবং আমার কাছে ফার্স্ট বন্ধুর ইনফরমেশনই শুধু আছে। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। অফকোর্স দেয়ার ডেটা স্ট্রাকচার ডিফাইন করলে কিছু সুবিধা কিছু অসুবিধা থাকে। সো আচ্ছা স্যার, লিঙ্ক লিস্টে কি স্যার মানে মেমোরি গুলো ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেটেড হয়? ইয়েস, লিঙ্ক লিস্টে মেমোরিগুলো ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেটেড হয়। ওকে স্যার, ওকে স্যার। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, ইফ তুমি যখন বললে, তাহলে দ্যাট পয়েন্ট শুড বি নোটেড, দ্যাট ইফ দ্য requirement, if the requirement is dynamically dynamically inserting dynamically inserting the elements, and if the requirement is if the requirement is frequent insertion frequent insertion and deletion at various position, then the linked list is best suitable data structure. The linked list the linked list is best suitable data structure. That means if we want frequent insertions and frequent deletions at various positions, then linked list is the best suitable data structure, because we can increase the size of linked list dynamically until the memory is filled. So we can increase
we can increase the size of the linked list, size of the linked list dynamically until the memory is full. But the major disadvantage of the linked list is that it supports only, sequential access. Sequential means you will always start from head, right? So that's why the access time is order of n. So the, you can say, the major disadvantage disadvantage of linked list is that it supports only sequential access. Sequential access. So if we take an example, say a linked list is like that. What we know, that particular part is data part, and this one is the pointer part. If this is 10, this is 200, and the thing is, so this is 20, this is 300. That means that is the corresponding address. That is the corresponding address. This is, say, 30. This is the corresponding address. Say this is a 40. The node has address this, like that. So what will happen? This is 300. That means that will pointing to this. This will pointing to the next node. That means that next node will containing the address of the next node. So it is pointing like that. And everywhere that particular part is the data part, and this one is the next part. This is the data part, and that one is the next part. And this one is a null because the last node is denoted by, null. So, and head is a pointer. Head is a pointer that will contain the address of the first node, right? So now এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে হেডটার ভ্যালু যদি ভুলে যাও তাহলে কিন্তু পুরো লিঙ্ক লিস্টটা হারিয়ে যাবে, রাইট? কারণ হেডটাই তো, যেখান থেকেই তুমি যে কোনো এলিমেন্টেই তুমি যাও না কেন, ইউ উইল অলওয়েজ স্টার্ট ফ্রম দ্য হেড। তাই ইট ইজ অলওয়েজ বিন, হেডকে আমায় যত্ন করে রাখতে হবে, কারণ ওই যে বললাম ইনিশিয়াল বন্ধুর অ্যাড্রেস যদি ভুলে যাও তাহলে বাকিদের অ্যাড্রেস আর কখনো তুমি পাবে না। সো এখানে যদি এই হেডের ভ্যালু, ইফ দ্য হেড equals to null, what is signify? It signify this above condition is true, then it means linked list is empty. যদি হেডটা নাল হয় তার মানে কোনো নোড নেই, এটা কিন্তু আমাদের কোডে লাগবে। that means if head is not, if the above conditions, if the above particular condition is true, then it means linked list, it means linked list is empty. That means no node. Linked list is empty, means no node. If you just see head next, if head arrow next, what does it mean? Head, this is the corresponding head is pointing to this address 100. If next means this 200. If this is equals to null, what does it mean? That means there is only head is there, right? Other than head there is nothing is there. So if the above conditions, if the above condition is true, it means linked list having only one node, right? Only one node is there, because you just see, if this is a head, if you understand the concept, if this, say I am saying this address is 100, this is head is pointing this, that means head is containing this. Head next, that means this is nothing but head. Head next is null, this is the head next, that means only one node is there. If the head next is null, equals to, then only this above conditions, if it is true, that means the linked list having only one node. Now if I am saying like that,
if I'm saying, say, struct node, because in the previous class we declare structure, that means a structure of a node, and I am just written here head next next. Then what does it mean? You just go through the picture. What the head next contain? This is the head next. That means this one is the 200. And then I am again next. Next means 200 locations. This is the 200 location next. That means আমি যদি লিখি head next and then again next. What does it mean? This head next will give you 200, and at 200 location again I am doing next. That means that 200 next, that will give you 300, and that would be equals to p, right? Star p, whatever be the written there. So p will contain 300. That means p is a pointer, structure pointer, and that will pointing to the location 300. That means in that particular case, what I am saying, that means this head next, this is 200, and this is gives you 300, and that will be stored in p. What does it mean? That means p is something, a pointer. Say p is a pointer, and p will containing that value 300. That means p actually pointing there. P is nothing but a structure, pointer, right? So if I am saying that, because that should be important thing, we will face that everything. So if I am writing printf, head data, if I am just printing head data, there are lots of things আছে, মানে এখানে %d যেমন নর্মালি লিখি %d কমা দিয়ে হেড ডেটা, যদি সেটা আমি লিখি %d কমা দিয়ে হেড ডেটা, তার মানে হেডের করসপন্ডিং ডেটা, অ্যান্ড this is head and this is the corresponding data, so that will give you 10, right? হেডের ডেটাটা হচ্ছে, that will give you 10. So that will give you, that will give you 10. Now if I am saying from that diagram, সমৃদ্ধ বলো দেখি, বলতে পারো কিনা, যদি আমি এরকম লিখি প্রিন্ট হেড নেক্সট নেক্সট ডেটা, তাহলে কত প্রিন্ট করবে? একদম 30, কারণ head next, that will be give you 200, 200 next, that will give you 300, and 300 data, that will give you 30. So 300 data, that will give you 30. So it will print you 30, right? So আমরা দেখলাম যে একটা লিঙ্ক লিস্ট, আমরা এইভাবে লিঙ্ক লিস্টের জিনিসগুলোকে আমরা প্রিন্ট করতে পারি। জাস্ট নেক্সট 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 করে প্রত্যেকটা ডেটাই আমরা প্রিন্ট করতে কিন্তু লিঙ্ক লিস্টের পারি। তাহলে আমায় কি দেখতে হবে, যে আমরা কিভাবে এই জিনিসটা প্রিন্ট করি। তাহলে জিনিসটা প্রিন্ট করার জন্য যেটা আমরা বললাম, আমরা লিঙ্ক লিস্টে কি করি, ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনসকে ইউজ করি। তো আমি ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনস তোমাদের যখন সি পড়াই তখন অলরেডি আই থিঙ্ক আই কভার দ্যাট পার্টিকুলার সেকশনস, যে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনস আমরা সিতে কিভাবে করি। তো সেটা আশা করি তোমাদের মনে আছে, কারণ ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনস করার জন্য সি এবং সি প্লাস প্লাস যদি নাও, তাহলে আমরা ম্যালক, ক্যালক, রিঅ্যালক, ফ্রি এবং সি প্লাস প্লাসের জন্য নিউ বলে আরেকটা অপারেটর আছে, এই কটা দিয়েই কিন্তু আমরা ডাইনামিক্যালি মেমোরিগুলোকে অ্যালোকেট করতে পারি। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। তার মানে লিঙ্ক লিস্টে যদি তোমায় ডাইনামিক্যালি মেমোরিগুলোকে অ্যালোকেট করতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের ম্যালক, জেনারেলি ম্যালক ইউজ হয়, বিকজ ম্যালক ইজ ফাস্টার দ্যান দ্য ক্যালক। এই পার্টিকুলার ফাংশনসটাকে আমরা নর্মালি ইউজ করি।
রাইট? এই পার্টিকুলার ফাংশনটাকে কিন্তু আমরা নর্মালি ইউজ করি যদি আমরা ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট করতে চাই। সো আমরা কি জানি, যেটা আমি বলে দিলাম যে that some point that you should know if we consider dynamic memory allocation, যাদের মনে নেই তাদের জন্য ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন। আমরা জানি, আমরা কি দেখলাম, ডিএমএ আমি বলছি, ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন। অ্যারেতে কি করেছিল, ইন্টিজার A20 এইরকম ভাবে তুমি ইউজ করেছো। নর্মাল ক্ষেত্রে ইটস নর্মাল রিপ্রেজেন্টেশন, তার মানে ও 20 খানা মেমোরি অলরেডি অ্যালোকেট করে দিয়েছিল, এবং তোমার এর চেয়ে বেশিও লাগতে পারে বা কমও লাগতে পারে। তার মানে কম লাগলে মেমোরিটা ওয়েস্টেজ হবে, এবং বেশি লাগলে তোমার কিছু করার নেই। সো আমরা কি জানি, যেহেতু স্ট্যাটিক মেমোরি অ্যালোকেশন অ্যারে করছে, দ্যাট মিনস উই শুড নো দ্যাট দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য সাইজ prior to the declarations. So it is difficult to dynamically increase the size in case of arrays, and sometimes memory will be wastage. So that's why, to overcome this problem, we are introducing this concept that is called dynamic memory allocations. That means we can create the memory dynamically whenever we want, how much we want at runtime. এটা স্ট্যাটিক মেমোরি, মাথায় রাখবে যে স্ট্যাটিক মেমোরি তোমাদের যদি কোশ্চেন্স আস্ক করে তাহলে এটা কি করা হয়, দ্যাট উইল বি ক্রিয়েটেড অ্যাট দ্য কম্পাইল টাইম, বাট ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন দ্যাট উইল বি ক্রিয়েটেড অ্যাট টাইম। Dynamically, whenever we want, and how much we want, whenever we want, and we want at run time. That is the main thing. And the thing is that the memory that has been allocated by using dynamic memory allocation, that will be in the heap segment of the memory. মেমোরিটা কোথায় হয় আমরা পড়েছিলাম, নইলে ভিডিওস আছে সেটা দেখে নিতে পারো, যে আমরা মেমোরিটা কোথায়, বিভিন্ন রকমের মেমোরি হয় আমরা জানি র্যামের মধ্যে, তার মধ্যে একটা মেমোরি হয় হিপ সেকশন। তো যখন আমরা ডাইনামিক্যালি মেমোরিটাকে অ্যালোকেট করি, দ্যাট উইল বি স্টোরড ইন দ্য হিপ সেগমেন্ট। এটা কিন্তু র্যামেরই একটা পার্ট, হিপ সেগমেন্ট অফ দ্য মেমোরি। দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্ট কি মনে রাখতে পারো, ডাইনামিক allocated memory that will have the lifetime of entire program. যতক্ষণ প্রোগ্রাম চলবে ততক্ষণ ডাইনামিক্যালি মেমোরির লাইফ টাইমটা চলবে। সো this dynamically allocated memory that will have the lifetime of a entire program. And আমরা যখন এটাকে লিঙ্ক লিস্টে ইউজ করব, কি হেডার ফাইলের মধ্যে থাকে, যেহেতু সি দিয়ে প্রোগ্রাম করছি আমরা, তাই হেডার ফাইলটা জানতে হবে। দ্যাট ইজ হেডার ফাইল ইউজড ফর দ্য ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ইজ আইদার alloc.h, alloc alloc.h or stdlib.h। এই দুটো হেডার ফাইলের মধ্যে আমরা ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেশনস যে ফাংশনস গুলো লেখা আছে সেটা এখানে লেখা আছে, লাইব্রেরি ফাংশনস গুলো। এবং কি কি ফাংশনস আমরা ইউজ করি, দা ফলোইং। ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশনের ক্ষেত্রে মানে আমরা যদি ওটাকে অ্যালোকেট করলাম, কিন্তু তারপরে আমরা ওটাকে যখন প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাচ্ছে ওটাকে ডিঅ্যালোকেট করলাম না, তাহলে তো ওটা মানে একটা লিকেজ হচ্ছে না? সেটা তো আমি বলেইছিলাম তোমাদের পয়েন্টার পড়ানোর সময়, দ্যাট ইজ যেটা আমরা বলি যে মেমোরি লিক। সেই মেমোরির জন্য সি প্রোগ্রাম যখন লেখা হয় তখন সি প্রোগ্রাম গুলো তোমার কি যেন বলে, আস্তে আস্তে স্লোয়ার হয়ে যায়। যতই আমরা করি না কেন, দেয়ার শুড বি সাম এরার। যেখানে আমরা যেহেতু হিপ সেকশনে
অ্যালোকেট করছি, তাই জন্য আমাদের এই যেমন ম্যালক ফাংশন ইউজ করে, ক্যালক ফাংশন ইউজ করে ডাইনামিক্যালি মেমোরি অ্যালোকেট করি, রিঅ্যালোক ফাংশনটা রিইনিশিয়ালাইজ করা। দেয়ার ইজ অলসো একটা ফ্রি ফাংশন। ফ্রি ফাংশনস ইউজ করার মানে হচ্ছে যখন তুমি ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেট করছো, তারপরে আমরা কি করি, যে জায়গাটা অ্যালোকেশন হয়েছে সেই জায়গাটাকে আমরা কি করি, ফাঁকা করে দিই, যাতে অন্য কোনো প্রোগ্রাম সেটাকে ইউজ করতে পারে। আর সেটা যদি না করি, তাহলে সেখানে অলরেডি মেমোরিটা থেকে গেল এবং তাতে প্রোগ্রামটা আস্তে আস্তে স্লোয়ার হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং দ্যাট উইল হ্যাপেনিং। তার মানে আমরা কি করি, সবসময় চেষ্টা করি যখনই ডাইনামিক্যালি ইউজ করবে, this is the programmer responsibility to free the pace, because যদি free যদি না করো, তাহলে heap section is very costly section in respect of programming language। তাহলে সেটা কি হবে, যে আস্তে আস্তে তোমার হয়ে যাবে। যদি তুমি না করো, তোমার কি ফিল্ড আপ হয়ে যাবে এবং অন্য কোনো প্রোগ্রাম সেখানে রান করতে পারবে না। সো এখানে ম্যালকই আমরা ইউজ করব, তাই আমার বেশি কিছু জানার দরকার নেই, তার কারণ ম্যালক ইজ ফাস্টার দেন দ্য ক্যালক। ম্যালক একটা আর্গুমেন্ট নাই, আর ম্যালক কি রিটার্ন করে, ভয়েড ম্যালক রিটার্ন টাইপটা কি? ভয়েড ম্যালক বেস অ্যাড্রেসটা রিটার্ন করে। বেস অ্যাড্রেস রিটার্ন করার কোনো ব্যাপার নয়, বেস অ্যাড্রেস। ভয়েড স্যার, ভয়েড ভয়েড আচ্ছা, ভয়েড, ভয়েড না ভয়েড স্টার? স্যার ভয়েড পয়েন্টারটা মানে ওটা মানে ভয়েড পয়েন্টার থেকে। একদম ভয়েড একদম। পয়েন্টারটা স্যার। তার মানে ভয়েড পয়েন্টার, যখনই আমরা ডেটা টাইপ বলবো, আমরা কিন্তু এরকম কখনো বলবো না যে বেস অ্যাড্রেস রিটার্ন করে। বেস অ্যাড্রেস রিটার্ন করছে না এবার, না, বেস অ্যাড্রেসটা কিসে, যদি ইন্টিজার হয় তাহলে ইন্টিজার রিটার্ন করবে। বাট ম্যালক কিন্তু আমরা আগের দিন কেন ভয়েড পয়েন্টার পড়েছিলাম, কারণ ভয়েড পয়েন্টার দিয়ে আমরা কি দেখেছিলাম আগের দিন, যে টাইপ কাস্ট করতে পারি, তাই তো, যে কোনো কে। তাই জন্যই কিন্তু ম্যালক ভয়েড পয়েন্টার রিটার্ন করা হয়। তার যে কোনো যদি স্ট্রাকচার ডেটা হয়, মানে ডেটা টাইপটাই স্ট্রাকচার হয়, যেটা আমরা লিঙ্ক লিস্টে দেখবো, কারণ সেটাকেও যেন আমি টাইপ কাস্ট করতে পারি, তাই জন্যই কিন্তু ম্যালকটা ভয়েসটা রিটার্ন করি। আমি আগের ভিডিও দেখলেও তোমরা বুঝতে পারবে যে যেখানে আমরা ভয়েসটা দিয়ে দেখিয়েছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি টাইপ কাস্টিংটা আমরা যেন ইজিলি করতে পারি, তাই এটা কিন্তু মাথায় রেখে। এর পেছনে কারণ হচ্ছে এটা। তার মানে এখানে আমরা যে কোনো একটা যদি সিনট্যাক্স দেখি, ইফ দিস ইজ এ পয়েন্টার ভেরিয়েবল, আমরা কি করতে পারি, এটাকে টাইপ কাস্ট করি, একটা ভয়েড পয়েন্টার, এন্ড এইভাবে লিখি malloc এখন আমি কি করতে পারি, এই পিটিআর আমি কি লিখি, ইন্টিজার স্টার দিয়ে টাইপ কাস্ট করতে পারি। এই টাইপ কাস্টটা করতে পারি কেন, যেহেতু ভয়েড স্টার ও রিটার্ন করে malloc, আমরা তাই এই টাইপ কাস্টটা কিছু না ভেবেই করা যায়। দেন সাইজ অফ, তো বলছি যে লেটেস্ট টার্বো সিতে তো মানে ওটা ইন্টিজার পয়েন্টারই তো রিটার্ন করে, তাহলে আমরা কেন টাইপ কাস্ট করছি? হ্যাঁ, কথাটা শোনা গেল না, একবার বলো। বলছি লেটেস্ট টার্বো সিতে তো মানে ওটা তো ইন্টিজার পয়েন্টার, মানে এমনিতে আগে ভয়েড পয়েন্টার করতো, কিন্তু এখন মানে ইন্টিজার পয়েন্টার করছে, মানে অ্যালকটা মানে রিটার্ন করে ইন্টিজার পয়েন্টার। তাহলে আমরা টাইপ কাস্ট কেন করছি মানে পিটিআর এ? টাইপ কাস্ট এখনো করছি কারণ লেটেস্ট ভার্সনে সব ফিচার্স গুলো তো আমরা এখনো ইনক্লুড করিনি, রাইট? মানে লেটেস্ট ভার্সনে তুমি যেমন সেটা ইউজ করছো, যেমন ধরো সি প্লাস প্লাস এর বিরাট ম্যাসিভ চেঞ্জ হয়েছে, তারা পয়েন্টার কনসেপ্ট গুলো সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেটা এখনো ওইভাবে, মানে আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, কারণ যদি তুমি টাইপ কাস্টটা ইন্টিজার না করে ইন্টিজার করো, তাহলে ইন্টিজারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলোও তোমায় কিন্তু ইউজ করতে হবে, মানে সেখানেও পরিবর্তন করতে হবে, আদারওয়াইজ এরর খেতে হবে। সেই কারণে এখনো পর্যন্ত সবকিছু ফিচার্স এর ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু ম্যালকের ক্ষেত্রে কিন্তু রিটার্ন টাইপটা আমরা ভয়েস টাইপ হিসেবেই দিই, যতই নিউ ভার্সন হোক, সেটা কিন্তু একটা ভয়েড পয়েন্টারই তোমার কিন্তু রিটার্ন করে এখনো পর্যন্ত, যেটা করা হয়। এই জন্য আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে এটাই করি সব সময়, যে ম্যালক রিটার্নস করছে একটা ভয়েড পয়েন্টার টু দ্য অ্যালোকেটেড স্পেস, আর অথবা নাল রিটার্ন করবে যদি দেয়ার ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট মেমোরি ইজ অ্যাভেলেবল। এটা আমরা এখনো কিন্তু করি।
So the thing is that in that particular case এখানে আমরা কি করলাম, ইন্টিজার স্টার দিয়ে টাইপ কাস্ট করলাম, এবং তাদের সুবিধা কি, যদি স্টার পিটিআর you just write 256, তাহলে ওর corresponding memory allocations হলো, if I want to print something like %d star of ptr, that will give you the value, that means 256. তার মানে কি, এখানে কিন্তু মাথায় রেখে যখন আমরা এই ব্যাপারটা কোথায় হলো, যখনই তুমি এই জায়গাটা অ্যালোকেট করলে, এই জায়গাটা কি, এটা কিন্তু হিপ সেকশনস, রাইট, এটা কিন্তু হিপ সেগমেন্ট ইউ ক্যান সে, এবং পিটিআর যে পয়েন্টারটা, সেই পিটিআর পয়েন্টারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তৈরি হলো কোথায়, স্ট্যাক সেগমেন্টে। স্ট্যাক সেগমেন্টে পিটিআর এর ধরো নিজস্ব অ্যাড্রেস হচ্ছে 100, এর ধরো অ্যাড্রেস হচ্ছে 200। এবারে কি হলো, পিটিআর অ্যাকচুয়ালি এই হিপ সেকশনে এটাকে পয়েন্ট করে রাখছে, এবং এখানে কি হচ্ছে, যখন স্টার পিটিআর করছো, ভ্যালু অ্যাট পিটিআর, মানে পিটিআর এর ভেতরে কত আছে 200, এখানে যখন ও কি করছে 256টা কাজ করাচ্ছে। That means we can access the heap segment by using pointer. So malloc dynamically allocates the memory in heap segment and it takes one argument that is in byte. And আমরা এখানে size of টা ইউজ করছি, সেটাকে আমরা বলছি এই যে size of, তোমরা জানো এটা একটা অপারেটর যেটা ক্যালকুলেট করছে size of the data. And malloc does not know to whom it is allocating the memory. It simply allocates the memory and returns its base address. That is a simple thing. And because it is returning the base address, you know, the receiver should be pointer variable. So the address written by the malloc, that is considered as a void pointer. যতই ইন্টিজার পয়েন্টার হোক ইন দ্য লেটেস্ট টার্বোসিচে, সো এখনো পর্যন্ত আমাদের রেসপেক্টিভ টাইপ কাস্টিংটা এখনো পর্যন্ত দরকার ম্যালকের ক্ষেত্রে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, এটা আমরা জানলাম যে ম্যালকের ক্ষেত্রে আমরা এইরকম ভাবে কাজ করতে পারি। সো আমরা যদি একটা সিম্পল লিঙ্ক লিস্টের প্রোগ্রাম লিখি, যেমন তোমাদের যে লিখতে দেবে, ধরো রাইট এ প্রোগ্রাম simple to create the linked list, to create the linked list dynamically, create the linked list dynamically with n nodes. তাহলে প্রথম প্রোগ্রাম আমি দেখাবো, তারপর থেকে তোমাদের জাস্ট ফাংশন ইউজ করলেই তোমরা পারবে। সো আমাদের প্রথম যে প্রোগ্রাম তুমি লেখো, যখন আমরা কি জানি, দেয়ার আর সাম হেডার ফাইল যেগুলোকে আমায় ইনক্লুড করতে হয়, std আর আমরা বলেছিলাম কোনিও আমরা ইউজ করব না, দ্যাট ইজ নট নিডেড। এবং আমি এখানে একটা নোট ক্রিয়েট করব, দ্যাট ইজ ইউ নো ভয়েড, ধরো একটা ক্রিয়েট নোট, মানে নোটগুলোকে আমরা জাস্ট ক্রিয়েট করব, এবং আমি চাইছি যে এখানে নোটগুলোকে ডিসপ্লেও করাবো, মানে শুধু ক্রিয়েট করব না, এবং ক্রিয়েট করার পর যে ভ্যালুটা হবে সেই পার্টিকুলার ভ্যালুটাকে আমি ডিসপ্লে করাবো। সো যদি আমি ডিসপ্লে করাই, আমি বললাম আমি একটা ফাংশনস আমি একটা ফাংশন ইউজ করব ডিসপ্লে, সিম্পল, আমি একটা ডিসপ্লে ফাংশন ইউজ করব যে ডিসপ্লে ফাংশনটাকে ডিসপ্লে করাবে। তাহলে ডিসপ্লে ফাংশনের ভেতরে আমি তো ডিসপ্লে করাবো, রাইট? তাহলে ডিসপ্লে করানো মানে হচ্ছে যে আমাকে পুরো ভ্যালুটাকে সার্চ করে করে প্রিন্ট করতে হবে। তাহলে সার্চ করে করে যদি প্রিন্ট করতে হয়, তাহলে আমরা আগেও কি বলেছি, লিঙ্ক লিস্টে আমি যা খুশি ডিসপ্লে করাতে পারবো না, আমায় কি করতে হবে, ইনিশিয়ালি স্টার্ট থেকে শুরু করতে হবে। স্টার্ট মানে এখানে হেড থেকে শুরু করতে হবে। তার মানে যখন তুমি কোনো কিছুকে ডিসপ্লে করাবে, তার মানে আমায় কি পাস করাতে হবে, আমাকে হেডটা পাস করাতে হবে, রাইট? কারণ হেড যদি না পাস করায় তাহলে ও তো করতে পারবে না। এবং এক্ষেত্রে আমাদের হেড যেটা আছে, সেই হেডটা হচ্ছে একটা নোড, রাইট? সো আমরা এইভাবে স্ট্রাক্ট নোডও পাঠাতে পারি, অথবা আমি যদি নোডটাকে আগে লিখে নিই, তাহলে আমি জাস্ট নোড পাঠাচ্ছি, এবং নোডের সাথে আমায় কি পাঠাতে হবে, স্টার্ট পাঠাতে হবে, মানে এখানে আমি হেড পাঠাতে হবে, তার মানে হেডের করসপন্ডিং আমি পয়েন্টারটা পাঠিয়ে দিলাম। এটা জাস্ট আমি ফাংশন
ডিক্লারেশনসটা করছি, আমরা দেখাবো কোড করে। এবং আমি এখানে লিখছি স্ট্রাক্ট নোড, যেটা আমরা গ্লোবাল ভেরিয়েবল হিসেবে গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করছি, যার একটা পার্ট হচ্ছে ডেটা আছে এবং আরেকটা পার্ট কি আছে, আমি স্ট্রাকচারটাকে ক্রিয়েট করছি স্ট্রাকচার নোড এবং স্টার নেক্সট, এবং দ্যাট ইজ সিম্পল থিং। এবং আমি চাইছি বারবার স্ট্রাক্ট নোড, এই কথাটা জাস্ট আমি নোড লিখেছি, দেখো কেন লিখেছি, কারণ আমি এখানে চাইছি যে বারবার আমি এটা না ইউজ করে, আমি টাইপ ডেফ ইউজ করে আমি জাস্ট এই পুরো জিনিসটাকে নোড দিয়ে রিপ্লেস করে দিই, মানে নোড লেখা মানে অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাক্ট নোডই বোঝাচ্ছে এটার মানে। এবং এখানে আমরা জানি যে এই যে লিঙ্ক লিস্ট একটা ক্রিয়েট করেছিলাম, যে লিঙ্ক লিস্টটার এই পোর্শনটা হচ্ছে ডেটা এবং এটা হচ্ছে একটা পয়েন্টার, যেটা আবার আরেকটা স্ট্রাকচারকে কল করছে। এবং এই জিনিসটাকেই আমি নাম দিয়েছিলাম আগের দিন সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার, সেলফ রেফারেন্সিয়াল স্ট্রাকচার। That is a simple thing. And that means this next, that is a pointer which holds the address of the next node. এই নেক্সটটা কি করছে, that is nothing but which you can say holds the address of the next node simply. So আমি কি করলাম, ইনিশিয়ালি আমরা করিনি, এখন এই যে নোডটা লিখছি এনওডি, নোড মানে কিন্তু এই পুরো স্ট্রাকচারটাকে বোঝাবে, রাইট? কারণ আমি নোড এই মানেটা তুমি এন দিয়েও শুধু লিখতে পারো, তাতে কোনো ব্যাপার নেই, তুমি যা খুশি লিখতে পারো এখানে। এখানে আমি নোড লিখেছি, তুমি এন লিখতে পারো, তোমার নাম লিখতে পারো, যাই লিখতে পারো, যেটা লিখবে তুমি সেটাই শুধুমাত্র ইউজ করলে ও স্ট্রাকচার নোড বুঝে যাবে। সো টাইপ ডেফের কাজ এটাই। সো নোড আমি কি করেছি, ইনিশিয়ালি এই যে হেডটা সেটাকে নাল, কারণ আমি এখনো ইনসার্ট কিছু করিনি, ইনিশিয়ালি নাল করে রেখে দিয়েছি। তাহলে এবারে আমাকে মেন ফাংশনস লিখতে হবে। ধরো ভয়েড মেন আমি লিখলাম, তো ভয়েড মেনে যখন তুমি লিখছো তখন আমার তাহলে কাজ কি হবে, ইনসার্ট করা। তাহলে সিম্পল ব্যাপার, ইনসার্ট করার মানে আমি কিছু ভেরিয়েবলস নিয়ে নিলাম, ইন্টিজার মেনও লিখতে পারো, হোয়াট এভার বি দ্য থিং, আই এন। সো আমি printf দিলাম, enter number of nodes, and scanf দিয়ে তুমি দেবে যে কটা নোড তুমি অ্যাকচুয়ালি ইনসার্ট করতে চাইছো। এবং আমি for I equals to 0, I less than n, I plus plus, আমি কি করলাম, এই ক্রিয়েট নোড যে ফাংশনসটা কল করেছি সেটাকে করে দিলাম। তার মানে প্রত্যেকবার ও কি করবে, জাস্ট সিম্পল আমার এইটুকু মেন কোড। এবং তুমি ক্রিয়েট নোডের পর ডিসপ্লে যদি করাতে চাও তাহলে এখানে তুমি ডিসপ্লের ভেতরে এই হেডটাকে পাস করিয়ে দেবে, জাস্ট তাহলেই হবে। আর ফর লুপের পর আমি ব্র্যাকেট দিলাম না, তার মানে ফর লুপের পর শুধু ক্রিয়েট নোডটাই চলবে। তার মানে আমি প্রত্যেকটা ফর লুপের পর কি করলাম, আসল হচ্ছে আমার ক্রিয়েট নোডটা, মেনে তো আমার কোনো কাজই নেই, আমি জাস্ট নাম্বার অফ নোটস এন্টার করলাম, আমি ফর লুপ চালিয়ে ক্রিয়েট নোড, তার মানে আই এর ভ্যালু বাড়বে একটা করে নোড, যদি আমি 5টা নোড করি প্রত্যেকবার ক্রিয়েট নোড 5বার কল হবে। সো দ্যাট উইল বি লাইক দ্যাট। তো আমার কাছে যেটা মেন ফাংশন, দ্যাট ইজ এ ক্রিয়েট ফাংশন, ক্রিয়েট ফাংশন মেন, আমার কাজ শেষ, মেনের কাজ এখানেই কমপ্লিট। অ্যান্ড দেন আমি কি করছি, ভয়েড দিস ক্রিয়েট নোড, আমি ফাংশনসটা চাইছি। তা দেখো ক্রিয়েট নোড ফাংশনটা যখন হবে, তোমাকে তো প্রথমে ডেটাটাকে তো কোথাও একটা স্টোর করতে হবে, রাইট? ডেটা না স্টোর করলে তো হবে না, ডেটা প্রথমে একটা নোড ক্রিয়েট করতে হবে, কারণ তুমি একটা ইনসার্ট যখন করতে চাইছো তখন একটা নতুন নোড ক্রিয়েট করতে হবে। আমি ধরলাম এই নোড স্টার্ট টেম্প, আমি বারবার বলছি এখানে এনওডি লিখছি, কিন্তু তুমি যদি টাইপ ডেপ না রাখো তাহলে কিন্তু স্ট্রাক্ট এস নোড এটা কিন্তু বারবার লিখতে হবে, তাই জন্য আমি ওটাকে সিম্পলিফাই করার জন্য জাস্ট নোড লিখেছি। তাহলে আমাকে ম্যালক দিয়ে যখনই একটা টেম্প বলে একটা পয়েন্টার নিয়েছো, যেমন তুমি একটু আগে দেখলে আমরা কি করেছি, এখানে দেখো ম্যালকে যখন করেছি জাস্ট আমরা এখানে একটা দেখো ইন্টিজার স্টার পিটিআর নিয়েছি, পয়েন্টার নিয়েছি, এটা ইন্টিজার, এবং তারপরে এই ম্যালক দিয়ে টাইপকাস্ট করে একটা জায়গা, যদি টাইপকাস্ট নাও করো তাও প্রোগ্রাম রান করে, বা টাইপকাস্ট করা বেটার। সো এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তার মানে এখানে আমি কি করলাম, এই যে পিটিআর এর জায়গায় এটা যেমন ইন্টিজার, ওখানে আমি কি করলাম, একটা স্ট্রাকচার পয়েন্টার তৈরি করেছি, রাইট? এবং সেই কারণে এখানে দেখো নোট স্টার টিএমপি, এবং একইভাবে লিখবো টেম্প, ওখানে পিটিআর লিখেছিলাম, এখানে টেম্প ইকুয়ালস টু, এখানে টাইপকাস্ট আমি নোট স্টার দিয়ে করছি, এবং
this is a malloc, and this is nothing but size of node. এখানে নোডটা কিন্তু পুরো স্ট্রাকচারটা বোঝাচ্ছে, সেই পরিমাণ জায়গা আমায় অ্যালোকেট করতে হবে। কারণ আমি নোড মানে কি, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট পার্ট ইজ এ ডেটা পার্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য নেক্সট পার্ট, রাইট? সো এবারে আমি কি বলেছি, ধরো কোনো কারণে মেমোরি নেই তোমার, যদি মেমোরি জায়গা না থাকে তাহলে তো আমি কোনো ইনসার্ট করতে পারবো না। তাই জন্য যখনই তুমি একটা ডাইনামিক্যালি মেমোরি আমরা ক্রিয়েট করি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেক করে নিই যে মেমোরিটা ক্রিয়েট হয়েছে কি হয়নি। কারণ মেমোরি যদি ক্রিয়েট না হয়ে থাকে তাহলে সেটা নাল রিটার্ন করে। তাই জন্য আমরা কি করবো, এই টেম্প ইকুয়াস টু আমি নাল চেক করে নিলাম। যদি দেখি যে এটা নাল হলো, তার মানে মেমোরি ক্রিয়েট করতে কোনো কারণে পারেনি, তার মানে আমরা লিখে দেবো যে মেমোরি হচ্ছে ফুল, অ্যান্ড আমি এক্সিট করে যাব, এক্সিট 1। আমি বারবার বলেছিলাম এক্সিটেরও বিভিন্ন রকম ভার্সনস আছে। আগের বার যে এক্সিট 1 মানে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট করে যাবে, আনসাকসেসফুল এক্সিট। আর যদি এক্সিট 0 হয়, সাধারণত এটা রিপ্রেজেন্টেশন, বাট সব ক্ষেত্রেই কাজ করবে, এক্সিট 0 মানে দ্যাট উইল বি সাকসেসফুল এক্সিট, মানে কাজ হয়ে গেল, আমি এমনি বেরিয়ে যেতে চাই। আর যদি এক্সিটে কিছু না লিখি, দ্যাট উইল কাম আউট অফ দ্য প্রোগ্রাম। আর রিটার্ন কি করে, কাম আউট করে ফাংশনস থেকে, রাইট? আমরা এগুলো যেন মনে রাখি ক্লিয়ারলি। সো তাহলে আমার এক্সিট, যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই টেম্প বলে এরকম একটা নোট ক্রিয়েট হয়েছে, এবং আমি কি চাইছি, এই টেম্পের যে নেক্সট, এটাকে আমি নাল চাইছি, রাইট? এই টেম্প হচ্ছে একটা পয়েন্টার, যে পয়েন্টারটা এরকম ভাবে পয়েন্ট করে আছে। ধরো এর লোকেশন যদি 200 হয়, সে এর লোকেশন 200। টেম্প ইজ এ পয়েন্টার যে কি করছে, এইভাবে আমি দেখালাম তোমায় পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রামে, যে হিপ সেকশনে অ্যাকচুয়ালি এটা ক্রিয়েট হয়েছে, আর পয়েন্টার স্ট্যাক সেকশনে থাকে, সেখান থেকে এটাকে পয়েন্ট করছে। 200 যেহেতু লোকেশন, 200 লোকেশনে টেম্প বলে যে পয়েন্টার, সেটা একটা পয়েন্ট করছে। তাহলে আমাকে প্রথম, আমরা জানি লিঙ্ক লিস্টে যদি একটা নোডই থাকে, তাহলে কিন্তু এই নেক্সট পার্টটা নাল হবে। যদি একটা নোডই থাকে, তাহলে একটা নোড যদি হয়, তাহলে আমি প্রথমেই কি করলাম, টেম্প নেক্সট যেটা আছে ইকুয়ালস টু নাল করে দিলাম। এবার আমি কি বলবো ইউজারকে, তুমি ডেটা এন্টার করো। আমি ডেটাটাকে তো ওখানে ইনসার্ট করব, এন্টার ডেটা আইটেম। এন্টার ডেটা আইটেম করার পর আমি কি করব, ওই পার্টিকুলার লোকেশনে ডেটাটাকে ইনসার্ট করব। তাই জন্য আমি স্ক্যানএফ নিলাম, %d, ডেটাটাকে ইনসার্ট করা মানে কি, অ্যাম্পারস্যান্ড টেম্প ডেটা, তার মানে এখানে পার্টিকুলার আমি ডেটাটাকে ইনসার্ট করে দিলাম, রাইট? সো আমরা কি দেখলাম, যে প্রথম কথা হচ্ছে, তাহলে এটা আমার তৈরি হলো, এখানে একটা পার্টিকুলার ডেটাটা ইনসার্ট হলো। এবারে কোনো কারণে যদি আমরা কি দেখেছি, যদি হেডের ভ্যালুটা নাল হয়, তার মানে একটা নোডও নেই, রাইট? তার মানে আমি কি করব, একটা নোডও যদি না থাকে, তাহলে এই হেডটাকে আমি কি করব, হেডের মধ্যেও আমি 200 কে স্টোর লাগবো, এবং হেডটা এখানে পয়েন্ট করবো, কারণ হেড সবসময় ইনিশিয়াল যদি একটা নোডই হয়। তার মানে আমি চেক করে নিচ্ছি প্রথমে, যে যদি হেড ইকুয়াস টু নাল হয়, তখন হেড ইকুয়াস টু টেম্প, হেড ইকুয়াস টু টেম্প, কারণ এখানে হেড প্রথমে ইনিশিয়ালি কিছু নেই। যদি কিছু না থাকে তার মানে নাল, যদি হেড নাল থাকে তাহলে আমি কি করব, টেম্প আর হেডকে, টেম্পের ভ্যালুটা হেডের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। তার জন্য হেড বলে একটা পয়েন্টার, সেটা পয়েন্ট করবে। যদি এটা না হয়, না হওয়া মানে অলরেডি, তার মানে লিঙ্ক লিস্টে অনেক এলিমেন্ট আছে, তাহলে অনেক এলিমেন্ট যদি থাকে, আমি যদি ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে, মানে ধরো এরকম ব্যাপার, আমার অলরেডি, তার মানে কি, একটা লিঙ্ক লিস্ট আছে, ধরো 10 আছে, এটা ধরো 100 লোকেশন। এই লিঙ্ক লিস্টটা আছে, ধরো এটা 200 লোকেশন। এই লিঙ্ক লিস্টটা আছে ধরো 300 লোকেশন। তার মানে আমি এটা অলরেডি 200, তার মানে এটা ধরে আছে, এটা হচ্ছে 20, রাইট? এবং ধরো আমার এটা নাল আছে, এবং এটা তুমি টেম্প ক্রিয়েট করেছো, এরকমও তো কন্ডিশন হতে পারে। একটা কন্ডিশন তো আমি বোঝালাম, যখন একটা নোডও নেই, তুমি একটা নতুন নোড ক্রিয়েট করেছো, ডেটাকে ইনসার্ট করেছো, ডেটাটাকে ইনসার্ট করার পর তুমি হেড পয়েন্টারটাকে করে দিয়েছো। আরেকটা কেস হতে পারে, লিঙ্ক লিস্টটা অলরেডি, মানে এখানে হেড অলরেডি পয়েন্ট করে আছে, মানে হেড অলরেডি আছে, হেডের একটা ভ্যালু আছে 100, রাইট? তার মানে হেড যদি নাল না হয়, তার মানে এরকম কন্ডিশন হতে পারে, অনেকগুলো নোড অলরেডি ইনসার্টেড। তখন আমি কি করব, আমাকে তো
আমি তো টেম্প বলে একটা ভেরিয়েবল অলরেডি ক্রিয়েট করে নিয়েছি, এখানে আমি নাল অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এবং এখানে ডেটাও যা দেওয়ার ইউজার সেটা দিয়ে দিয়েছি, এরকম কন্ডিশনে আছে। তার মানে এবারে কি করব, আমায় তো ইনসার্ট করতে হবে এর পরে, মানে এই 200 এর পরে আমাকে এটাকে লিঙ্ক করতে হবে। তার মানে আগে তো আমাকে শেষটা খুঁজে বার করতে হবে, শেষ যদি না খুঁজে বার করি তাহলে আমি 300 এর সাথে লিঙ্ক করব কাকে, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমরা কি করলাম এখানে, এইখানে আমরা ভাবতে পারি এলস পার্টে নোড আমি একটা পয়েন্টার নিলাম, কারণ হেডকে মুভ করানো যায় না, মুভ করালে পুরো ডেটাটাকে আমরা হারিয়ে যাব। আমি পয়েন্টারের মধ্যে হেডের ভ্যালুটা নিলাম, তার মানে পি, এখানে ভালো করে পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রামে বুঝবে, পিতে আমি কি করলাম হেডের ভ্যালুটা নিলাম, তার মানে এটাও একটা পয়েন্টার, এখানে একটা প্রিন্ট, আমি হেডকে নড়াচ্ছি না, আমি পয়েন্টারকে নড়াচ্ছি। এবার আমি চেক করব কি, যতক্ষণ না এই পয়েন্টারটা নাল পাই, রাইট? তার মানে আমি একটা সিম্পল একটা হোয়াইল লুপ চালাবো, হোয়াইল লুপ চালিয়ে পি যেটা নেক্সট, যেটা ডট যতক্ষণ না পর্যন্ত নাল হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি করব, পি কে পি নেক্সট, আমরা যেমন সিতে পি প্লাস প্লাস আই প্লাস প্লাস বা আই মাইনাস মাইনাস, এখানে আমরা কি করি পি ইকুয়ালস টু পি নেক্সট। তার মানে তুমি ভেবে দেখো এখানে পি নেক্সটটা নাল নয়, পি নেক্সট মানে 200, সেটা নাল নয়, তখন কি করবে, পিতে আমি পি নেক্সট নিচ্ছি, তার মানে পি পয়েন্টারটা কি হবে, পি নেক্সট এর পয়েন্টার কি 200, মানে পি এখন 200 কন্টেন্ট করবে, তার মানে 200 হয়ে গেলে এ এখন এখানে পয়েন্ট করবে, এখানে পয়েন্ট করে ও দেখলো নাল কিনা, পেয়ে গেল, আচ্ছা পি নেক্সটটা এখানে নাল। তাহলে যদি নাল পেয়ে যাই তাহলে আমার এবারে নেক্সট কাজ কি করতে হবে, তুমি নিজেই পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রাম দেখলে বুঝতে পারবে, এই যে পি পয়েন্টার তার যে নেক্সট এই ভ্যালুটাকে আমায় কি করতে হবে, এই টেম্পের ভ্যালুটা রাখতে হবে, টেম্পের কত আছে 300 আছে, তাহলে 300 এইখানে আমায় কি করতে হবে 300টাকে পুট করতে হবে, পুট করলেই আমার তাহলে এই পয়েন্টারটা এইভাবে কাজ করবে। তাহলে এখানে সিম্পল ব্যাপার, আমি কি করব এক্ষেত্রে পি নেক্সট ইকুয়ালস টু টেম্প, এবং আর টেম্পের কোনো দরকার নেই, কারণ টেম্প তো ভ্যারিয়েবলে যে 300 ছিল সেটা তো আর কোনো দরকার নেই, কারণ এই যে টেম্প ভ্যারিয়েবল একটা ছিল সেখানেই তো আমার 300টা এরকম ভাবে তো থাকে, এখানে অ্যাকচুয়ালি এভাবে পয়েন্টার করে থাকে, তার মানে এই টেম্পটার আর কোনো দরকার নেই, তার মানে আমি টেম্পটাকে কি করব নাল করে দেবো, টেম্পটাকে আমি নাল করে দেবো, যাতে এটার কোনো যেহেতু দরকার নেই, টেম্প ইকুয়ালস টু আমি নাল করে দিলাম এবং পি পয়েন্টার ইজ ইকুয়ালস টু সেটাকেও নাল করে, আমার কাজ হয়ে গেছে, আমার হেড থাকলেই হবে, আমার বাকি কিছুর দরকার নেই। দ্যাট ইজ এ সিম্পল প্রোগ্রাম, যেটা তুমি ভাবতে পারো যে আমি এইভাবে কোনো একটা কিছুকে ইনসার্ট করতে পারি, যে কোনো কিছু যদি ইনসার্ট করতে হয় তাহলে আমরা এইভাবে ইনসার্ট করতে পারি। তো আমরা যদি কোডটা দেখি, যে ধরো এখানে আমার কোডটা ধরো সিম্পল, জাস্ট আমি ডিলিট করে দিচ্ছি, আমি কোডটা লিখেছিলাম, তোমাকে যেটা লিখলাম সেটাই আমার লেখা আছে এখানে, তোমরা মিলিয়ে নিতে পারো। stdio দুবার হয়ে গেছে, দেখো stdio দিয়েছি আমি, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা std লিভ দিয়েছি, জাস্ট এ মিনিট, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা যেটা লিখেছি এখানে, সো দেখো এখানে কি লিখেছি, stdio দেখো একটা স্ট্রাকচার লিখেছি, আমি টাইপ ডেফ দিয়ে এটাকে নোড নাম দিয়েছি, আমি যেমন লিখেছিলাম ওখানে যে ক্রিয়েট নোড এবং একটা ডিসপ্লে ফাংশনসকে কল করেছি, ডিসপ্লে ফাংশন জানো কেন, কারণ ডিসপ্লে যদি কিছু করতে হয় তার মানে আমরা কি জানি, ডিসপ্লে করা মানে অলরেডি আমার কি করতে হবে, নোড স্টার্টিং থেকেই শুরু করতে হবে, নইলে আমি ডিসপ্লে করব কত দূর পর্যন্ত, স্টার্টিং থেকেই শুরু করতে হবে, এবং সেই কারণে আমরা কি করেছি, দেখো নোড স্টার হেড দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু নাল প্রথমে ইনিশিয়ালি, এবং তারপরে আমি এন্টার জাস্ট এ নাম্বার অফ নোটস নিয়েছি, এবং দেখো এখানে আমি জাস্ট ফর লুপ চালিয়ে ক্রিয়েট নোড করেছি এবং ডিসপ্লেটাকে কল করে দিয়েছি যাতে হেডটা, এবার ক্রিয়েট নোডের মধ্যে কি করেছি, টেম্প বলে একটা
ক্রিয়েট করেছি, টেম্প মানে আমি একটা মেমোরি অ্যালোকেট করেছি, যদি সেটা নাল হয় তাহলে মেমোরি ফুল, তাহলে এক্সিট করে যাব, আর যদি না হয় তাহলে মেমোরি টেম্পের যে নেক্সট আছে সেটাকে নাল করব, এন্টার ডেটা আইটেম করতে বলছি, ডেটা আইটেমটাকে টেম্পের ডেটার মধ্যে ঢোকাবো এবং দেখবো যদি শুধু একটাই নোড থাকে তার মানে হেড ইজ ইকুয়ালস টু, যদি একটাই নোড আমার ইনসার্ট করতে হয়, মানে কোনো নোড নেই তার মানে হেড ইকুয়ালস টু নাল, তাহলে হেড ইকুয়ালস টু টেম্প করে দেবো একমাত্র। আর অলরেডি এরকম হতে পারে যে অনেকগুলো নোড আছে, তাহলে আমাকে নোডের শেষ পর্যন্ত যেতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে আমায় কি করতে হবে, যা কাজ করা দেখালাম সেই কাজটা করতে হবে। এবং লাস্টে কি আমি ভয়েড ডিসপ্লে করে দেবো। ডিসপ্লে মানে দেখো সিম্পল থিং, আমার যদি একদম স্টার হেড আছে, একটা পয়েন্টার নিলাম, যদি হেড না হয় তার মানে তো কোনো নোডই নেই, তার জন্য লিস্ট ইজ এমটি, সেটা আমায় চেকিং এ করতে হবে। আদারওয়াইজ হেডের ভ্যালুকে পিতে নিলাম, কারণ হেডকে আমরা মুভ করাবো না, আমরা কাকে মুভ করাবো, আমরা মুভ করাবো পয়েন্টারটাকে। তার জন্য পি যতক্ষণ না নাল হয় আমি জাস্ট পি ডেটাটাকে আমি প্রিন্ট করাবো, এবং ওখানে যেমন পি প্লাস প্লাস করতাম এখানে কি করবো, পি ইকুয়ালস টু পি নেক্সট, কেন সেটা তুমি দেখতে পেলে। তাহলে এইরকম যদি প্রোগ্রাম তুমি যদি ইউনো রান করো, তাহলে রান করলে এই যে এন্টার নাম্বার অফ নোটস, ধরো আমি দিলাম 4টে নোট দিলাম, তাহলে এন্টার ডেটা আইটেম ধরো আমি একটা আরবিটারি যে কোনো ডেটা জাস্ট দিলাম, and then that will display the data, right? 67 45 32 65। so এরকম ভাবে আমরা জাস্ট ডেটাটাকে ইনসার্ট করে আমরা দেখালাম। so I think that part is clear to all of you. এটা এবারে তোমাদের প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করছে, বেসিক জিনিস যদি বোঝো তাহলে নিজেরা করতে পারবে, ইট ইজ নট টু হার্ড। মানে বেসিক ব্যাপারটা দেখে হয়তো কোডটা অনেকটা, কিন্তু আশা করি যদি বুঝে থাকো তাহলে নিজে নিজেই ভেবে ভেবে জিনিসগুলো করতে পারবে। আমিও কিছু টাস্ক দেবো, টাস্ক দেওয়ার আগে আমি জাস্ট একটা জিনিস দেখিয়ে দিই আরেকটু সরগর করার জন্য, যে তোমায় যদি বলা হলো যে write a program, write a program to insert new node at the beginning, insert new node at the beginning of the linked list. That is the thing, you have to write a program to insert new node at the beginning of linked list. So beginning of linked list, আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো। বিগিনিং অফ লিঙ্ক লিস্ট মানে আমরা লিঙ্ক লিস্টের শুরুতে একটা নোড, মানে ধরো একটা লিঙ্ক লিস্ট এরকম থাকতে পারে, এরকম একটা লিঙ্ক লিস্ট ধরো আছে, দিস ইজ নাল। এবারে ধরো 10 আছে, এটা ধরো অ্যাড্রেস 100, এটা হচ্ছে 200, এটা হচ্ছে 300, এখানে ধরো 20 আছে, এখানে 30, এখানে ধরো আমি 200 থাকবে যেটি এটাকে পয়েন্ট করছে, এখানে 300 থাকবে এবং হেড বলে একটা পয়েন্টার থাকবে যেটা একে পয়েন্ট করবে, রাইট? That is a simple thing, and that is 100, say. So now that is the structure is already been there. Now what we have to do, you have to insert a new node। তার মানে নিউ নোড যদি ইনসার্ট করতে হয় প্রথমে তোমাকে একটা ওই ম্যালক দিয়ে একটা ধরো টেম্প ক্রিয়েট করতে হবে, ধরো এর অ্যাড্রেস 500 হতে পারে, এবং আমার কাজই হচ্ছে সেখানে যে এইভাবে নোড আমরা ক্রিয়েট করি, এটাকে প্রথমে নাল করে দিই, টেম্পের ধরো ভেতরে কত থাকবে 500 থাকবে, এটা এইভাবে পয়েন্ট করবে, এখানে কোনো একটা ডেটা ঢুকিয়ে দেবো। এবারে কাজ হচ্ছে এই যে করসপন্ডিং ডেটাটাকে, এই ডেটাটাকে একদম ফার্স্টে বসানো, তার মানে হেডটা এখন এটাকে পয়েন্ট করবে এবং এটা থেকে যেটা বেরোবে সেটা এই ফার্স্ট নোডটাকে পয়েন্ট করবে। আর প্রথমে আমাকে এই জিনিসটা ক্রিয়েট করতে হবে, রাইট? ফার্স্টে আমার এই জিনিসটা ক্রিয়েট করতে হবে, ডেটাটাকে ইনসার্ট করতে হবে, তারপর আমার এটাকে এখানে লাগাতে হবে। তার মানে আমি যদি একটা ফাংশন লিখি, জাস্ট সিম্পল ইনসার্ট অ্যাট বিগিনিং, সে নোড স্টার হেড, node star head. So the thing is node, this is temp, আমাকে প্রথমে টেম্পটা ক্রিয়েট করে নিতে হবে এবং টেম্প ইকুয়ালস টু একই প্রসিডিওর নোড স্টার
that would be malloc, which is size of node আমি ক্রিয়েট করেছি, এবং আমায় কি করতে হচ্ছে যে স্টেম্প যে নেক্সট সেটাকে আমি কি করলাম নাল করে দিলাম। মানে আমার এই যে যেমন আমি বললাম এইরকম পুরো স্ট্রাকচারটা আমি ক্রিয়েট করেছি। এবং তুমি কি করবে, printf enter the data element, enter the data element and scanf দিয়ে আমি কি করব %d ampersand temp ডেটার মধ্যে ডেটাটাকে প্রথমে আমি ইনসার্ট করে নিয়েছি। তাহলে এখানে কি কি কেস হতে পারে তুমি ভেবে দেখো। এরকম তো হতেই পারে, আমি যেমন একটা কেস বললাম, এরকম হতেই পারে যে তুমি যে নোটটাকে ইনসার্ট করছো সেই নোটটাই ফার্স্ট নোট, মানে অন্য কোনো নোটই ছিল না। তাহলে আমাকে সেটাও চেক করে নিতে হবে। কি চেক করতে হবে? যদি কোনো নোট না থাকে, তার মানে আমি চেক করলাম কি ইফ হেডটা ইকুয়াস টু নাল কিনা। যদি হেডটা ইকুয়াস টু নাল হয় তার মানে কোনো নোট নেই, তার মানে আমি কি করব হেড ইকুয়াস টু টেম্প করে দিলাম। সিম্পল। কোনো নোট না থাকলে কি করব, টেম্পের ভ্যালুটা হেড, মানে এই যে নোটটা এই টেম্পটাকে মানে এটাকে হেড করে দিলাম, রাইট? তাহলে সিম্পল একটা নোট যদি থাকতো তাহলে এরকম করলেই লিঙ্ক লিস্টটা হতো, কারণ লিঙ্ক লিস্টে একটাই নোট আছে, এটা দেখতে এরকম হতো। কিন্তু যদি এই রকম থাকে তাহলে আমায় কি করতে হবে, সিম্পল ব্যাপার, এই যে টেম্পের যে নেক্সট সেটা কি করবে হেডকে ধরে রাখবে, কারণ এটা এখানে পয়েন্ট করবে, রাইট? তাহলে পয়েন্ট করা মানে ভেবে দেখো এই নালটা আর নাল থাকবে না, নালে কি থাকবে 100 থাকবে। 100 মানে কি হেড, তার মানে টেম্প যে নেক্সট সেটা কি করবে 100 কে কন্টেন্ট করবে। 100 কে কন্টেন্ট করা মানে ও অ্যাকচুয়ালি এই নোটটাকে পয়েন্ট করবে। প্রথমে এই কাজটা আমায় করতে হবে। কেন করতে হবে? এলস এখানে যদি হয় তাহলে আমি প্রথমে কি করলাম টেম্প নেক্সট যেটা আছে এখানে আমি কি করলাম হেডের ভ্যালুটা টেম্প নেক্সটে রেখে দিলাম। হেডের ভ্যালু 100 that should be placed in the temp next, তার মানে temp nextটা এখন এটাকে পয়েন্ট করছে। এখন আমার সিম্পল ব্যাপার, আমি কি করব হেড ইকুয়ালস টু টেম্প করে দেবো। তার মানে আর টেম্প বস্তুটা থাকলো না, টেম্পের ভ্যালুটা হেডে চলে গেল। টেম্পের ভ্যালু 500, তার মানে এটা 500, এটা এখন এখান থেকে পয়েন্ট না করে ইট উড বি পয়েন্টিং লাইক দ্যাট। সিম্পল ব্যাপার। তার মানে দেখতে কি রকম হলো? দেখতে বলো এটা এই অ্যারো আর রইল না, কারণ এটা 500 হয়ে গেছে, আর এটা পয়েন্টিং লাইক দ্যাট। তার মানে হেড এখন কাকে পয়েন্ট করছে, ফার্স্ট নোড এখন এটা হয়ে গেল, ফার্স্ট নোডের পর 10টা ঢুকলো। দ্যাটস দ্য সিম্পল থিং, আমরা এইভাবে করে দিচ্ছি। তাহলে এইভাবে করা যায়। এবং টেম্পটাকে নাল করতে হবে, বিকজ টেম্পটা 500 কেও পয়েন্ট করে আছে, আমার তো অকারণের দরকার নেই। তাই আফটার কমপ্লিশন অফ দ্যাট আমি কি করছি এখানে temp equals to null করে দিচ্ছি। That is the simple thing that we did. That means this temp is equals to null. That is the case. So you can see that আমরা এইরকম ভাবে একটা সিম্পল প্রোগ্রাম লিখতে পারি যেখানে ইনসার্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং, ঠিক একবার ইনসার্ট অ্যাট দ্য এন্ডও করা যায়, সেটা তোমরা করবে। ইনসার্ট অ্যাট দ্য এন্ড মানে কি? ইনসার্ট অ্যাট দ্য এন্ড যেটা হয় সেটা মানে কি, তোমায় প্রথমে এখানে যেমন ফার্স্ট নোটটা, ওখানে কি প্রথমে লাস্ট নোটটা ট্রাভার্স করে করে খুঁজে বার করতে হবে। যদি লাস্ট নোটটা তুমি ট্রাভার্স করে করে খুঁজে বার করতে পারো তাহলে সেই নোটটার পরে তোমায় সিম্পল সেটাকে ইনসার্ট করতে হবে। দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। তার মানে স্যার বলছি যে ওখানে মানে যখন লিঙ্ক লিস্টে মানে মানে যদি আমি ইনসার্ট করতে চাই লাস্ট নোডের পরে স্যার, কিন্তু ওখানে লাস্ট নোডটা কেন আমাকে খুঁজে বার করতে হবে স্যার? ধরুন আমরা একটা মানে দুটো পয়েন্টার নিচ্ছি, মানে একটা ফ্রন্ট পয়েন্টার আর আরেকটা হচ্ছে রিয়ার পয়েন্টার। স্যার রিয়ার পয়েন্টার +1 করে দিলেই তো হচ্ছে ওটা তো। তাহলে মানে ফ্রন্ট পয়েন্টারটা স্টার্ট করবে কোথা থেকে? স্যার ফ্রন্ট পয়েন্টারটা মানে ফার্স্টে স্টার্ট করবো, আর রিয়ার পয়েন্টারটা একদম লাস্টের নোডে পয়েন্ট করছে। লাস্টের নোডে পয়েন্টটা করছে কি করে? লাস্টের নিডে তুমি যে রিয়ার পয়েন্টারটা নেবে, লাস্টের নোডটা বুঝছে কি করে, তবে তো পয়েন্ট করবে প্রথমে। সেটা সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট হলে ঠিক আছে, কিন্তু এই লিঙ্ক লিস্টে কি করে হবে একটু শুনি আমি।
ও তাহলে তো মানে ট্রাভার্স করে যেতেই হবে রিয়াল পয়েন্টারটাকে। হ্যাঁ, ট্রাভার্স না করলে তুমি হ্যাঁ রিয়ার স্যার, পয়েন্টে ট্রাভার্স পারবে। করে যেতে হবে, ট্রাভার্স করে হ্যাঁ, যেতে হবে। তুমি যে কথাটা বলছো রিয়ার প্লাস ওয়ান বা ফ্রন্ট যেটা, দ্যাট ইজ ভ্যালিড ফর দ্য সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট, কিন্তু এখানে কি করে হবে তুমি নিজে ভেবে রাখো না, রিয়ার পয়েন্টার তুমি পাবে কি করে, তোমায় ট্রাভার্স করতেই হবে। তাহলে আমি অকারণে দুটো পয়েন্টার নিয়ে ট্রাভার্স করবো কেন, রাইট? সো সেটা নিয়ে করার কোনো দরকার নেই। সো আমরা যে প্রোগ্রামটা অ্যাজ এ হোম টাস্ক থাকবে, আমি বিশেষ করে তোমাদের কাছ থেকে যারা এই লিঙ্ক লিস্টটা প্রথম করছো তাদের কাছ থেকে দেখবো, ইউ জাস্ট রাইট দ্য ইউনো program to insert new node at given position মানে তুমি যে পজিশন দেবে, ডেটা দেবে, সেই ডেটার পরেই ও যেন ইনসার্ট করতে পারে। তার মানে আমি বলে দিচ্ছি, ধরো আমার কাছে যদি এরকম একটা অলরেডি লিঙ্ক লিস্ট থাকে, এরকম ধরো একটা লিঙ্ক লিস্ট আছে, এটা নাল, সো 10 20 30 40, যেমন নর্মালি হয়, হেড এটাকে ধরে রেখেছে পয়েন্টটা। আমি বললাম আমি ইউজার দেবে, ইউজার ইনপুট দেবে, ইউজার বলল আমি 30-র পরে একটা ইনসার্ট করতে চাই, তুমি তখন 30-র পরে ইনসার্ট করবে। ইউজার যদি বলে আমি একদম লাস্টে 40-র পরে বা লাস্টে ইনসার্ট করতে চাই, তাহলে তুমি 40-র পরে ইনসার্ট করবে। যদি তুমি চাও বিগিনিং এ, ডিপেন্ডিং অন দ্য পজিশন দ্যাট ইজ গিভেন বাই দ্য ইউজার, তোমার কাজ সেটা হবে, রাইট? সো আমরা এরকম ভাবতে পারি। স্যার এখানে কি তিনটে কেসে দেখাতে হবে, মানে ইনসার্ট একটা বিগিনিং, ইনসার্ট অফ দ্য এন্ড, ইনসার্ট অফ দ্য একদম বিগিন, একদম একদম মানে আমি স্যার সুইচ কেস ইউজ করে কি করতে পারি? সুইচ কেস ইউজ করে মানে করতে পারো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, রাইট? ঠিক আছে স্যার, ঠিক স্যার আছে। বলছি কিন্তু এইখানে যদি ধরুন একজন ইউজার দিল, মানে এখানে তো চারটে মানে লেন্থ 4 স্যার, কিন্তু যদি ইউজার দেয় মানে 0 পজিশনে আর 5th পজিশনে, তাহলে চেক তো করতে হবে, ইনসার্ট হবে না। হবে না, সেটা চেক করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ইনভ্যালিড পজিশনস। সেই ইনভ্যালিড পজিশনস গুলো বার করতে হবে, রাইট? মানে তোমার যদি পজিশন, মানে ইউজার তো পজিশনস দেবে, এবারে ধরো আমি লেন্থটা ক্যালকুলেট করে রেখে দিয়েছি আগে, লেন্থ আমরা জানি বার করা, টোটালটা লেন্থ বার করলাম। এবারে ধরো ইউজার বলল পজিশনসটা যদি লেস দেন 0 দেয়, অথবা আমি যদি বলি যে পজিশনসটা গ্রেটার দেন লেন্থ প্লাস 1 হয়, তাহলে দুটোই ইনভ্যালিড পজিশন, তাহলে আমাকে এইরকম একটা চেকিং রেখে দিতে পারো যে দ্যাট উইল গিভ ইউ ইনভ্যালিড পজিশন, এবং ইনভ্যালিড পজিশন মানে হচ্ছে প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করব না, বেরিয়ে যাব। যদি ইউজার এরকম দেয়, ইনভ্যালিড পজিশনস দিয়ে এক্সিট করে তুমি বেরিয়ে যেতে পারো। তোমাকে চেক করতে হবে, সেটাই আমি দেখবো কে কেমন করেছে, হোয়াট ইজ দ্য পসিবল সিনারিও। মোটমাট পজিশনস দেব, আমি লিঙ্ক লিস্টের ইনসারশন হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ আ সিম্পল থিং। সো এবারে যদি আমায় বলা হয় যে লিঙ্ক লিস্টের প্রবলেম হচ্ছে, এই যে তোমরা আগে বাইনারি সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করেছো, রাইট? বাইনারি সার্চ ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে, তোমরা দেখেছো পার্টিশন ফাংশনস ইউজ করে বাইনারি সার্চ ইমপ্লিমেন্ট করেছো, এবং বাইনারি সার্চ যখন ইমপ্লিমেন্ট করেছো, তোমার কি দেখেছো, এলিমেন্টস গুলো শর্টেড আমরা ধরে নিচ্ছি, তাহলে যদি আমি সার্চ করি, তাহলে দ্যাট উইল টেক অর্ডার অফ লগ টু এন, রাইট? এটা সার্চিং টাইম লাগে কেন? কারণ এইরকম যদি বাইনারি সার্চ ডেটাগুলো থাকে, তাহলে আমরা কি করি, 10 20 30 40 50 60, আমরা কি করি 0 1 2 3 4 5, আমি কি করি মিডিল ইন্ডেক্সটা বার করে নিই আগে, মিডিল ইন্ডেক্সটা বার করি, যে তোমার ধরো লো ইন্ডেক্স হচ্ছে 0 প্লাস হাই বাই 2, এবার ডিপেন্ডিং করছে আমরা সিলিং বা ফ্লোর যেটা ইউজ করব, তার উপর ভিত্তি করে আমরা মিডিল এলিমেন্টটা বার করি। এবার মিডিল এলিমেন্টটা বার করার পর আমরা চেক করি যে আইটেমটা তুমি সার্চ করতে দিয়েছো, ধরো এখানে মিডিল এলিমেন্ট আমি ধরে নিলাম 0 প্লাস ইন্ডেক্স 5/2, আমি ধরলাম দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি 2.5, 2.5 এর যদি আমি ইউনো সিলিং নিই তাহলে 3, তার মানে আমি ধরলাম এই 3টা হচ্ছে মিডিল এলিমেন্ট, রাইট? তাহলে আমি ধরো আইটেম আমায় সার্চ করতে বলেছে, আইটেম হচ্ছে 20 সার্চ করতে বলেছে সে, তাহলে আমি চেক করি কি এই মিডিল এলিমেন্টের ভ্যালুর চেয়ে এই আইটেমটা গ্রেটার দেন না ইকুয়ালস টু না সেম, হোয়াট এভার,
তাহলে আমি চেক করলাম, তুমি ভেবে দেখো নিজেই, যদি মিডিল এলিমেন্টের ভ্যালু কত 40, বিকজ মিডিল এলিমেন্ট আমার 3th লোকেশনে বেরিয়েছে, আইটেম হচ্ছে 20, 40 ইজ গ্রেটার দ্যান 20, যদি সেই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে তাহলে আমি শুধুমাত্র লেফট হাফে খুঁজবো, আর যদি উল্টো কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা রাইট হাফে খুঁজবো। তার মানে প্রত্যেকবার আমার সার্চিং ডোমেনটা হাফ হয়ে যাচ্ছে, এবং হাফ হয়ে যাচ্ছে বলেই আমি লগ এন দিয়ে করছি, কিন্তু কোনোদিন শুনবে না মানে এখানে কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ লগ এন। তাহলে সেম জিনিসটা আমরা যদি লিঙ্গুইশ দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে কমপ্লেক্সিটি কত হবে বলো দেখি? অর্ডার অফ এন হয়ে যাবে, tn ইকুয়াল টু tn/2 প্লাস cn হয়ে যাবে। তার মানে তুমি বলছো লিঙ্গুইশ দিয়ে যদি ইমপ্লিমেন্ট করি দ্যাট উইল গিভ ইউ অর্ডার অফ এন। কেন? স্যার কারণ মানে এখানে মিডিল নোটটা মানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি মানে যে ইন্ডেক্স দিয়ে, কিন্তু এখানে লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে সেই মিডিল নোটটা পেতে গেলে তো আমাকে পুরোটা ট্রাভার্স করতে হচ্ছে। ইয়েস, তার মানে প্রবলেমটা তাহলে বোঝা গেছে। ও যেটা বললো এখানে অ্যারের ক্ষেত্রে তো তুমি ডিরেক্টলি এ মিট করলে মানে মিডিল এলিমেন্ট A3 মানে এই লোকেশনটা 40 পেয়ে গেলে, কিন্তু লিঙ্ক লিস্টে কি এভাবে পাবে? লিঙ্ক লিস্টে এইভাবে পাবে না, কারণ এভরি নোড আর কানেক্টেড বাই এ লিঙ্ক লিস্ট। তার মানে ইউ উইল অলওয়েজ স্টার্ট ফ্রম ইনিশিয়াল। তার মানে লিঙ্ক লিস্টে কি আছে, 10 এর পর এরকম আমার কি আছে 20 আছে, 20 এর পর এরকম ভাবে 30 আছে, 30 এর পর আমরা কি করি 40 নিই, 40 এর পর 50, and 50 এর পর আমার ধরো 60 এবং নাল নোড, এবং এটা ধরো হেড আছে, হেড হচ্ছে ধরো এর অ্যাড্রেস যদি 100 হয় তাহলে হেড 100 কে ধরে আছে, এটা এইভাবে পয়েন্ট করা আছে। তার মানে এখানে যদি মিডিল এলিমেন্ট তোমায় বার করতে হয় তোমায় তো স্টার্ট করতে হবে হেড থেকেই। তাহলে ওয়ার্স্ট কেসে কি হতে পারে, হেড থেকে স্টার্ট করতে গেলে অর্ডার অফ এন ছাড়া তুমি কিন্তু মিডিল এলিমেন্টকে তুমি এখানে বার করতে পারছো না। আর স্পেসিফিক্যালি বলতে আমি ওয়ার্স্ট কেসই বলছি। সো দ্য কোশ্চেন তাহলে কামস যে মিডিল এলিমেন্ট বার করব কি করে? দেখি রূপায়ণ বলো দেখি, যে মিডিল এলিমেন্ট লিঙ্ক লিস্টে বার করব কি করে, তোমার কি মনে হয় কিভাবে বার করব? স্যার একটা পয়েন্টার নেব, পয়েন্টারটাকে ট্রাভার্স করতে করতে যাব। ট্রাভার্স করতে করতে যাব, তারপরে সে তো বুঝলাম যে একটা পয়েন্টার নিলে পয়েন্টারটাকে ট্রাভার্স করতে করতে যাবে, দেন বলছে এখানে মানে দুটো পয়েন্টার নেবো, মানে একটা হচ্ছে স্লো পয়েন্টার আর একটা হচ্ছে ফাস্ট পয়েন্টার। মানে স্লো পয়েন্টারটা মানে ইনক্রিমেন্ট করবে 1, আর ফাস্ট পয়েন্টারটা ইনক্রিমেন্ট করবে মানে 2 ঘর করে। ঠিক আছে স্যার, মানে যখন মানে স্লো পয়েন্টারটা তাহলে মানে ইনক্রিমেন্ট করতে করতে এক ঘর করে এগোবে, তাহলে ও মিডিলে পৌঁছাবে। মানে যখন ফাস্ট পয়েন্টারটা একবারে লিস্টের এন্ডে পৌঁছেছে তখন স্লো পয়েন্টারটা স্যার মিডিলে হয়ে যাবে। এরকম করে বার করতে পারি মিডিল লিঙ্ক লিস্টটা, মানে মিডিল নোডটা। ওকে। সো সন্দীপ কি বলতে চাইছে আমি একটা পয়েন্টার নিলাম, ভালো করে শুনবে, এখানে একটা পয়েন্টার নিলাম, দুটো পয়েন্টার একই জায়গাতে, একটাকে নাম দিলাম, তুমি যা খুশি নাম দিতে পারো, আমরা বোঝানোর জন্য স্লো এবং এটাকে আমি ফার্স্ট পয়েন্টার। এবারে দেখো ফার্স্ট পয়েন্টার যখন দুবার জাম্প করবে, স্লো পয়েন্টার একবার জাম্প করবে। তার মানে ফার্স্ট পয়েন্টার এখান থেকে ধরো এটা যদি পরের স্টেপে এটা যদি ফার্স্ট পয়েন্টার জাম্প করে তাহলে স্লো পয়েন্টারটা এখানে পয়েন্ট করছে, সেকেন্ডে ফার্স্ট পয়েন্টার আবার এখানে যখন জাম্প করবে স্লো পয়েন্টারটা কোথায় জাম্প করবে, এখানে জাম্প করবে। সো দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্টারটা নালে পৌঁছাতে পারে, অথবা ফার্স্ট পয়েন্টার নেক্সট মানে ফার্স্ট নেক্সটটা যদি নালে পৌঁছায় তাহলে স্লো পয়েন্টার যেখানে মানে এটা হতে পারে যদি ইভেন লিস্ট হতো, এটা তো অড লিস্ট, তাহলে অড লিস্টের জন্য তুমি কি দেখলে এই ফার্স্ট নেক্সট যখন নাল তখন আমার থেমে যেতে পারি। অড লিস্টের জন্য ফার্স্ট নট ইকুয়ালস টু নাল অথবা ফার্স্ট নেক্সট নেক্সট যদি নাল হয়, মানে অড লিস্টের জন্য আমি ইভেন লিস্টের জন্য আমি ফার্স্ট নেক্সট নেক্সটটা চেক করতে পারি, অথবা ফার্স্টটা আমি চেক করতে পারি যে এটা নাল কিনা। তার মানে একদম সিম্পল কনসেপ্ট, ফার্স্ট পয়েন্টারটাকে দুবার করে মুভ করাবো, স্লো পয়েন্টারটাকে একবার করে মুভ করাবো। ফার্স্ট পয়েন্টারটা যখন নাল পয়েন্ট করবে তখন স্লো পয়েন্টারটা যে পয়েন্টে থাকবে সেটাই মিডিল এলিমেন্ট।
সিম্পল লজিক। তাতে কি সুবিধা, দুটো পয়েন্টার দিলে আমায় সিঙ্গেল ট্রাভার্সাল করেই আমি কিন্তু করতে পারবো। তার মানে এই ক্ষেত্রে যদি দ্যাট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম, এবং এটা কিন্তু কমপ্লেক্সিটি অর্ডার অফ এন, তার কমাতে তুমি কিছুতেই পারবে না। তার মানে বাইনারি সার্চে ইংলিশ লিখে কোনো লাভ নেই। কেন লাভ নেই? কারণ বাইনারি সার্চ আমরা অ্যারে দিয়ে করলে অর্ডার অফ লগ এনে পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে আমি ইংলিশ দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবো কেন? রাইট? তাই জন্যই করা হয় না, মানে করা যায় না কথাটা ভুল, করা তো তুমি করলেই চেষ্টা করলে পারবে, কিন্তু করি না তার পেছনে কারণ হচ্ছে এটা। এবং লক্ষ্য করে দেখবে তুমি যখন শর্টিং করেছো, ম্যাক্সিমাম শর্টিং, তখন কি দেখেছো? শর্টিং কিন্তু তুমি লিঙ্ক দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করোনি, তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করছো অ্যারে দিয়ে। তার পেছনেও কারণ কিন্তু এইটা, যে আমরা যদি মিডিল এলিমেন্ট এরকম বার করতে চাই লিঙ্ক লিস্টে, দ্যাট মিনস অ্যাক্সেস যদি কোনো কিছু করতে চাই, তাহলে সেটা প্রবলেমেটিক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রবলেমেটিক ইন দ্য সেন্স যেটা উইল টেক টাইম বিকজ অর্ডার অফ এন। সো আমি একটা মিডল নিয়েছি, আমি নোড হেড থেকে স্টার্ট করব, কারণ বুঝতেই পারছো ট্রাভার্সিং অলওয়েজ স্টার্ট ফ্রম হেড, এবং নোড মানে ওই টাইপ ডেপ যেটা দিয়েছি ওটারই কন্টিনিউশন কিন্তু মাথায় রেখে আমি কি করেছি, দুটো পয়েন্টার ইউজ করেছি। একটা ধরো স্লো পয়েন্টার, সেটাও হেডে থাকছে, হেডকে পয়েন্ট করছে, এবং আমি কি বললাম, একটা ফার্স্ট পয়েন্টার, সেটাও হেডকে পয়েন্ট করছে। এবং আমার সিম্পল প্রোগ্রাম, কিন্তু আমি একটা হোয়াইল লুপ চালাবো, চেক করবো যদি ইভেন লিস্ট হয় আমি ফার্স্ট নট ইকুয়াস টু যতক্ষণ নাল হবে ততক্ষণ চলবে, অথবা আমরা অড লিস্টের জন্য কি দেখলাম, ফার্স্ট নেক্সটটা যতক্ষণ না পর্যন্ত নাল হয়, এবং আদারওয়াইজ ফার্স্ট নেক্সট নেক্সট যতক্ষণ না পর্যন্ত নাল হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কি করব, স্লো পয়েন্টারটাকে আমি, মানে ওই যে পি ইকুয়াস টু পি নেক্সট লিখতে এভাবে মুভ করাতাম। তার মানে এখানে কি করব, স্লো ইকুয়াস টু স্লো নেক্সট। আর যদি ডবল মুভ করাতে হয় তখন আমি সিম্পল, এখানে তো আমার লিঙ্ক লিস্টে কোনো অসুবিধাই নেই, মানে ফার্স্ট নেক্সট নেক্সট, তার মানে দুবার করে মুভ করবে, সিম্পল ব্যাপার। এবং আমি ওই ফাংশনটাকে রিটার্ন করিয়ে দেবো স্লো পয়েন্টারটা, তার মানে আমি মিডিল এলিমেন্টটা বের করতে পারবো। আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ, রাইট? যেটা তোমার কাজ সেটা তুমি করবে, যেটা হচ্ছে, এটা তো একভাবে তুমি বার করতে পারলে মিডিল এলিমেন্ট, তুমি তো এইভাবেও মিডিল এলিমেন্ট বার করতে পারো। কিভাবে বার করতে পারো, যে দ্য থিং ইজ দ্যাট, কিভাবে বার করতে পারো তুমি, যে পুরো লেন্থটা বার করে নিলে, মানে আমি একটা, তুমি তো সিম্পল এইভাবে ভাবতে পারো যে আমি একটা এরকম নিলাম লিঙ্ক লিস্ট, সেই লিঙ্ক লিস্টে আমি কি করলাম, এটা হেড নিয়েছি, তার মানে আমি হেডটাকে বাড়াতে বাড়াতে শেষ পর্যন্ত জেনে গেলাম, আমি কাউন্ট করে নিলাম কটা নাম্বার অফ নোটস আছে, তারপরে আমি হাফ অফ দ্য নোট পর্যন্ত যদি চালাই তাহলে তো আমি বার করতে পারবো, রাইট? প্রথমে আমি কাউন্ট করে নিলাম, কাউন্ট থেকে ডিভাইড বাই 2 করে নিলাম, নেক্সট বার কি করলাম, আমি একটা লুপ চালালাম মিডিল এলিমেন্ট পর্যন্ত, ব্যাস, তাহলেই আমি তো, সেটাই তোমরা চেষ্টা করবে নিজেরা করতে পারছো কিনা, write a program, because that is the very beautiful thing where the traversing single traversal, এটাই ম্যাক্সিমাম ইন্টারভিউ বা যে কোনো জায়গাতে জিজ্ঞেস করে, দ্যাট ইজ এ সিঙ্গেল ট্রাভার্সাল। বাট দুবার ট্রাভার্সাল করেও তুমি বার করতে পারো, কারণ একবার পুরোটা ট্রাভার্স করবে তুমি নাম্বার অফ নোটস কে কাউন্ট করার জন্য, and then আবার ট্রাভার্সিং করবে প্রথম থেকে, সো দ্যাট ইজ অলসো দ্য পসিবল ওয়ে। তো সেটা তোমাদের হোম টাস্ক থাকবে, যে রাইট এ প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড দ্য middle of the linked list using list length, using list length। আমরা কিন্তু এগুলো কিন্তু দেখবো, তোমরা কিন্তু হাতে করবে, ফাঁকি দেবে না। সো নাও আমরা কিছু প্রবলেম বলবো, দেখি তোমরা বলতে পারো কিনা। ফার্স্ট ট্রাই করবে, দেখো সৃজা তুমি পারো কিনা, অ্যান্ড দেন আমি বলবো যখন, তখন অ্যান্সারটা বলো যারা করতে পারবে। So consider the following linked list in the given statements. So
what are the statement আমি লিখে দিচ্ছি, এরকম একটা লিংক লিস্ট দেওয়া আছে, এরকম কোশ্চেন গেটেও দেয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমার কনসেপ্ট বিল্ডিং এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। নাল ধরো এ, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and this is 100, this is 200, that is 300, that is 400, that is 500, 600, and head, that is a pointer that will pointing to this location, and that will contain 100. এটা যদি A হয় তার মানে এটা হচ্ছে 200, এটা 300, that will 400, that will 500, that will 600, right? So এরকম একটা কোড লেখা আছে, struct node star p, p equals to head next p next is equals to p, and head next equals to p next. Printf %c head next data. That you have to print. So the question is, what is the output printed? A, B, C, D, E. That's a simple তোমাদের ক্ষেত্রে ভাবতে হবে, যারা জানে তাদের জন্য খুব একটা কঠিন নয়। সো একটুখানি বলো, সৃজা বলো, তারপরে না পারলে উই উইল যাব পরবর্তী জনের কাছে। একটু জাস্ট ভাবো, কারণ ভাবাটা খুব দরকার, যে এইরকম কোড দিলে যেটা দেয় জেনারেলি, সেটাতে আমরা কি করব, আউটপুটটা কি হবে। ডায়াগ্রামও এরকম দিয়ে দেবে এবং তার সাথে কোডটাও এরকম দিয়ে দেবে। না স্যার, মানে হেড নেক্সট যখন করছি, সো দেন ইটস গোয়িং ফ্রম, মানে হেড ইজ পয়েন্টিং টু এ, সো নেক্সট করছে মানে বি দেন সি যাচ্ছে। আচ্ছা, তোমাকে দেখো, তুমি নিজে ভাবো, আচ্ছা হেড নেক্সট কত? বি। না না, head next, that means a pointer. If this is a head, then head next is a pointer, right? That means this is a 200. That means you are going to 200. And then next even 300. That means this 300. That means P is a pointer which is storing 300. Simple. তার মানে তুমি তখন একটা ড্র করে নিলে P is a pointer which is storing 300. P টা এখানে পয়েন্ট করছে। সিম্পল। হ্যাঁ। এবারে নেক্সটে দেখো তুমি, যে আমরা P নেক্সট কত নিজে বলো। P যদি 300 হয়, P নেক্সট কত? 400।
400 নেক্সট কত? 500, 500 নেক্সট কত? 600। 600. তার মানে এটা মানে কি যে আমি পি এর যে ভ্যালুটা তার মানে 600 হয়ে গেছে, তার মানে কোন কোন ভ্যালুটা 600 হয়ে গেছে? এই যে পি এর ভ্যালুটা সেটা কি হচ্ছে? 600 হচ্ছে, রাইট? হুম এবার আমি 600 মানে আমি যেটা পয়েন্ট করব, তার মানে এক্ষেত্রে আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে পি নেক্সট মানে পি এর ভ্যালুটা কত? 600 যদি হয়, তাহলে নেক্সট ক্ষেত্রে যে পি নেক্সট মানে কোনটা? সেই পি নেক্সট এর নাল। ভ্যালু না, এখানে নাল এখানে দেখো, এই দেখো পিটা কোথায় পয়েন্ট করছে, আমরা কততে গেলাম যে দ্যাট উইল বি 600, রাইট? তাহলে হ্যাঁ 600 যদি হয়, তার মানে 600 এর যে নেক্সটটা সেটাতে আমি কি করছি? হেড নেক্সটটাকে পয়েন্ট করে দিচ্ছি, রাইট? হুম এখানে ভালো করে দেখো, এখানে কি করছি আমি? তার মানে ভালো করে দেখো, এখানে হচ্ছে আমার 600 হয়ে গেল, 600টা পিটা আছে, তার মানে পি এর ভ্যালু ছিল 300, তার হুম মানে আমি ওই পয়েন্টটাতে আমি কি করছি? 600 করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? মানে এটা তো আমাকে লোকেশনটা দেখতে হবে, আর পরবর্তীকালে আমি আসছি ওখানে। এখানে পরবর্তীকালে এখানে কি হচ্ছে? এই যে পি নেক্সট যেটা আছে, পি নেক্সটটা কত হচ্ছে এখানে? 400। হ্যাঁ পি নেক্সটটা কত? 400। 400 দ্যাট শুড বি অ্যালোকেটেড টু দ্য হেড নেক্সট, তাই তো? হুম তাহলে হেড নেক্সট কত আছে? 200 200। তার মানে হেড নেক্সটে আমরা কি করছি? পি নেক্সট এর ভ্যালুটা দিচ্ছি, রাইট? তার হুম মানে এটা দেখো হেড নেক্সট, তার মানে এখানে যদি আমি পি নেক্সট এর ভ্যালুটা দিই, তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি এখন আর এখানে পয়েন্ট করছে না, রাইট? না ডিতে পয়েন্ট করছে কোথায় পয়েন্ট হ্যাঁ করছে? আমার এখানে পয়েন্ট করছে, তাই তো? হুম ওকে, এখানে আমার পয়েন্টটা করছে। আর তার মানে এটা এখন পয়েন্ট করছে, পি নেক্সটটা হচ্ছে যে ভ্যালুটা, এটা দেখে নিই কারণ মানে গন্ডগোল হয়ে যাবে পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রাম যদি ঠিক না হয়। 400টা এখানে পয়েন্ট করছে। আর এটা থেকে আমি কি দেখলাম যে এই যে 300 ভ্যালুটা, রাইট? পি এর ভ্যালু কত ছিল? 300 ছিল তো। হুম 500 এর এই নেক্সটটা তো 300 হয়ে যাবে, 500টা পরটা মানে 300 এর সাথে কানেক্টেড হবে। হ্যাঁ, তার মানে 500 এর মানে এখানে আমরা কি দেখেছিলাম? কোথায় গেছিলাম? এখানে গেছিলাম এইখানে, তাই তো? এই যে 600 লোকেশনটা, হ্যাঁ হ্যাঁ 600 লোকেশনটা যেটা আছে সেটা কি হলো? 300 দিয়ে রিপ্লেস হয়ে গেল। হুম আগের নোটটা এই দেখো, পি নেক্সট, তার নেক্সট, তার নেক্সট, হুম সেটা কত? 600 ভ্যালু। 600 হ্যাঁ 600 ভ্যালুটাকে আমি পি দিয়ে রিপ্লেস করছি, তার মানে পি এর ভ্যালু কত? 300। তার মানে কি হচ্ছে? ইট ইজ এই যে পয়েন্টিং ওইটাতে আবার পয়েন্টিং কত? 300 লোকেশন। 300 লোকেশন মানে কোনটা? সিটা তাই তো? যে হুম তার মানে এইখানে পয়েন্ট করে যাচ্ছে, তাই তো? এই যে এটা কোথায় পয়েন্ট করছে? ইটা তোমার প্রিন্ট হবে স্যার। কিটা প্রিন্ট হচ্ছে? এইখানে ই পয়েন্ট করছে, তাই তো? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার কমপ্লিট পিকটোরিক্যাল ডায়াগ্রামটা দাঁড়ালো, রাইট? দাঁড়ালো হুম কিভাবে? যে আমার এর পর কানেকশন নেই, এখানে এটা চলে যাচ্ছে 400 এ, 400 এর পর ইতে যাচ্ছে, তারপর আবার ফিরে এসে সিতে যাচ্ছে, এরকম ভাবে কানেক্টেড হলো। হ্যাঁ ব্যাস, এটা হয়ে গেল। এবারে তুমি নিজে দেখো হেড নেক্সট, তুমি বলবে হেড নেক্সট কত? 400। হুম এবারে তুমি 400 নেক্সট কত? 400 এর লোকেশনে তুমি যখন যাচ্ছ, এখানে 500 500, তার মানে এর পরেরটা হচ্ছে 500। 500 এর নেক্সট কত? 300 300। 300 এর নেক্সট কত? 400 400। তাহলে 400 এর ডেটাটাকে প্রিন্ট করছে, ডি তাই তো? ডি তার মানে প্রিন্ট করছে কত? ডি কে। ডি দেখো বোঝা গেল ব্যাপারটা? হুম হুম আচ্ছা, ভেরি গুড। যদি বোঝা যায় তাহলে এটা দেখি বলতে পারো কিনা যে কি হচ্ছে, যে আমাকে যদি বলে দেয় that consider the following link list with the given notes. তোমায় এ
200, B 300, C 400, D 500, E 600, F 700, G, that would be initially, I think, null. And if this is 100, this is 200, this is 300, 400, 500, 600, 700. And this is corresponding head that will contain 100, it will pointing like that. So in that particular case, what will happen? The code is given like that: struct node star p, p equals to head, next, 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 and head, next, next equals to p next, next. And the thing is that p next, next, next is equals to head next, and I just want to print %c p next, next, next. কত হবে? একটু বেশি নেক্সট হয়ে গেছে, বাট স্টিল একটু ধৈর্য ধরে করলে আই থিঙ্ক ইউ শুড গিভ মি দ্য অ্যান্সার। অরিত্র হয়েছে? ইন্দ্রনীল?
হবে সৃজা, হবে এটা? করছি, ট্রাই করছি। আচ্ছা, শুধু সি প্রিন্ট হবে। শুধু সি প্রিন্ট হবে? আচ্ছা, না ই প্রিন্ট হবে? কি সি প্রিন্ট হচ্ছে তাই তো? হুম। আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিরা দেখুক। স্যার সি প্রিন্ট হবে। সি প্রিন্ট হবে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা বলো দেখি একটুখানি, সিটা প্রিন্ট হবে কি করে বলছো একটু শুনি। স্যার দেখুন, তা আমি বলবো, ফার্স্টে রূপায়ণ বলুক, তারপরে আমি শুনছি, ও বলুক দেখি। হ্যাঁ বলো। পি পি ইকুয়াল টু হেড নেক্সট, ফার্স্টে এটা আছে হেড হেড নেক্সট, নেক্সট নেক্সট হেড তাহলে হেড নেক্সট ইজ নেক্সট মানে 200। হচ্ছে 200, হ্যাঁ। তারপর নেক্সট মানে 300, হুম, তারপর নেক্সট মানে 400, ইয়েস। তারপর নেক্সট মানে 500। তার মানে পি তাহলে উইল পিটা আমার কন্টেন। 500, হ্যাঁ 500, হ্যাঁ। ওকে, এবার হেড নেক্সট নেক্সট মানে হচ্ছে হেড নেক্সট নেক্সট মানে হচ্ছে আপনার তিনটে নেক্সট আছে না? হ্যাঁ হেড নেক্সট মানে এটা হচ্ছে 200, 200, হ্যাঁ। তার নেক্সট হচ্ছে 300, 300, তার নেক্সট তার হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে 400, 400, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এবার পি ওটা আপনার হচ্ছে কালেক্ট হবে পি হুম, নেক্সট নেক্সট এর সাথে, মানে হচ্ছে যে পি এখন আছে আপনার হচ্ছে 600 500-তে, হুম। 600 700, 700-র সাথে ওটা কানেক্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা তার মানে কি হবে, এই 400 যে লোকেশন সেটাকে রিপ্লেস করছি 700 দিয়ে, তাই তো? 700 দিয়ে, হ্যাঁ। তার মানে এই 400 লোকেশন দ্যাট উড বি রিপ্লেসড উইথ দ্য 700, তার মানে এই যে পয়েন্টার এখানে ছিল, এই পয়েন্টারটা আর একে পয়েন্ট করছে না, এই পয়েন্টারটা কাকে পয়েন্ট করছে? এই ডিরেক্টলি 700 লোকেশন, 700 কে, হ্যাঁ মানে এইখানে গিয়ে পয়েন্ট করছে। ভেরি হ্যাঁ গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তারপরে? এবার বলছে পি নেক্সট নেক্সট নেক্সট, পি এখন আছে আমার 500-তে, হুম ঠিক আছে। পি নেক্সট মানে হচ্ছে যে আমাদের 600, হুম তার নেক্সট হচ্ছে 700, হুম 700, 700, তার নেক্সট পড়েছে মানে নাল, নাল, হ্যাঁ নাল। একদম। সেই নালে কি যাচ্ছে? হেড নেক্সটটা যাচ্ছে, তাই তো? হেড নেক্সট যাচ্ছে, হ্যাঁ হেড নেক্সট হেড যাচ্ছে নেক্সট মানে হচ্ছে 200, 200, হ্যাঁ তার মানে এই নালটা মুছে গিয়ে এখানে কত হলো? 200 হলো, 200, রাইট? তাই আচ্ছা। তো? তার মানে আর এটা ওটা পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট করবে 200-কে, একদম এটা পয়েন্ট করছে তাহলে 200-কে। 200 কে। দ্যাট ইজ দ্য থিং, ক্লিয়ার? হুম। তাহলে এবারে তুমি বার করতে পারবে, কারণ পি নেক্সট, এবার পেরে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ পি পি নেক্সট নেক্সট, 600, পি তাই নেক্সট, তো? হ্যাঁ 600, হ্যাঁ তার নেক্সট হচ্ছে 700, 700, 700 এর নেক্সট হচ্ছে 200, 200, এবার 200 এর নেক্সট হচ্ছে তোমার 300, 300, এবারে 300 এর নেক্সট হচ্ছে 700,
700, হ্যাঁ 300 এর নেক্সট হচ্ছে তোমার 700, 700 এর নেক্সট হচ্ছে 200, 200, 200 এর নেক্সট হচ্ছে 300, 300, তাহলে 300 এর ডেটা হচ্ছে সি, রাইট? হুম, বিকজ আচ্ছা। 300 এর ডেটা হচ্ছে সি। হুম। সো আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। দ্য থিং ইজ দ্যাট এইভাবে কিন্তু প্রবলেমগুলো আমরা এনকাউন্টার করব ধীরে ধীরে, রাইট? সো Yes, sir. তো আমার আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো। দ্য থিং ইজ দ্যাট এটা হচ্ছে সিঙ্গেল রিং লিস্টের ইনসার্শন পার্ট। তোমরা এটা করবে। ক্রিয়েট অ্যান্ড ডিসপ্লে আমি দেখিয়েছি, ইনসার্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং আমরা দেখিয়েছি। তুমি ইনসার্ট অ্যাট এনি পজিশনস ইমপ্লিমেন্ট করবে পুরোটা একসাথে, মানে যে কোডটা লিখলাম সেই কোডটাও আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো, তার সাথে তোমরা বাকিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টের যে কনসেপ্টটা দেখলাম সেই কনসেপ্টটা পড়বে একটুখানি, দ্যাট উড বি বেটার। এবং আমরা তাহলে নেক্সট দিন কি করব, ডিলিশনস এবং ডিলিশনসের রেসপেক্টে যা যা প্রবলেমস, আরো প্রবলেমস আছে সেই প্রবলেমসগুলোকে আমরা আশা করি ডিলিশনস বেশি টাইম লাগবে না, এবং যা যা প্রবলেমস আছে যেগুলো এসেছে বিভিন্ন এক্সামে আমরা সলভ করব। দেন উই উইল মুভ টু দ্য সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট। সো আজকের জন্য আপাতত এইটুকুই। এটা কিন্তু ভালো অ্যারের যে প্রবলেম গুলো পাঠাবে বলেছিলেন ওগুলো ও ঠিক আছে, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি একটু পরে। আচ্ছা নেক্সট ক্লাস কবে হবে স্যার? আবার শুক্রবার, মানে আমাদের দুদিনই ক্লাস আচ্ছা, থাকবে, একটা হচ্ছে মানডে, আচ্ছা। একটা হচ্ছে ফ্রাইডে। ফ্রাইডে একটু দেরি করে ঠিক আছে। বা Okay, এটা sir. দেখি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এই দুদিনই থাকবে মোটামুটি, যাতে সিলেবাসটা আশা করি কমপ্লিট হয়ে যাবে, তার অসুবিধা হবে। ওকে স্যার। ওকে, চলো টাটা।